بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسی وقت سومی کے اندر اعلیٰ حضرت کی آواز سنائی دی۔ وہ فرحات سے کہہ رہے تھے، اور خدا کو یہ منظور ہے کہ تم آخری سانسوں میں بھی متحرک رہو، اپنے آخری دشمنوں کو عبرتناک انجام تک پہنچاؤ۔ اس نے کہا، شکریہ، آپ کی آمد سے حوصلہ مل رہا ہے۔ کیا میں بستر سے اٹھ پاؤں گا؟ تمہیں دماغی توانائی حاصل ہوگی۔ وہ بہت ہی خطرناک کالا جادو کر رہے ہیں۔ ان کے شیطانی عمل کا توڑ کرنے کے لیے ہمیں عارضی طور پر روحانی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں حاصل ہونے والی ہیں۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا۔ وہ آگے اور بہت کچھ سننا چاہتا تھا مگر وہ چلے گئے۔ فرحات بھی یوں اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے پہلے کی طرح شیزور بن گیا ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے میں تکیے پر گر پڑا۔ بوڑھاپے اور بیماری میں جسمانی توانائی حاصل ہونے والی نہیں تھی۔ وہ خوابنے لگا۔ سومی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، تم تو ایک دم سے جوش میں آ گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے جسمانی نہیں دماغی توانائی کے لیے کہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ عارضی طور پر ہی صحیح تمہیں روحانی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں ملیں گی۔ ذرا صبر کرو، انتظار کرو۔ بے شک اسے بہت بڑی سعادت اور کرامت حاصل ہونے والی تھی، اور دشمنوں سے خود ہی نمٹنے کی حسرت پوری ہونے والی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بڑی آسودگی محسوس کر رہا تھا۔ ایشورا اس عورت اور بچے کے ساتھ کولکتہ میل میں سوار ہو گیا تھا۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ وہ تینوں جنم ساتھی کسی بھی وقت اپنے کسی علاقار کے ذریعے اسے گولی مار سکتے ہیں یا اسے زخمی کر کے اس کی اصلیت معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسے اپنا معمول بنا کر کاری مائی کی بینٹ چڑھا سکتے ہیں۔ جیمز ہارڈی نے کہا، فکر نہ کرو، فرحات صاحب کے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس عورت کے اور اس کے بناسپتی شوہر کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ اب وہ بچے کے ساتھ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکیں گے۔ ٹف گئی نے کہا، تم نے ہمیں عین وقت پر بچے کو اغوا کرنے والوں تک پہنچایا ہے۔ ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارے 4 علاقار باڈی گارڈز کی طرح ہمیشہ تمہارے آس پاس رہیں گے۔ تمہیں دشمنوں کے ہاتھوں نہ مرنے دیں گے نہ زخمی ہونے دیں گے۔ بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے اس ٹرین کے مسافروں کے اندر پہنچ کر انہیں اپنا معمول اور تابعدار بنا رہے تھے۔ وہ فرضی میاں بیوی شایان علی کو اس ٹرین کے کسی کمپارٹمنٹ میں چھپا نہیں سکتے تھے۔ کسی اسٹیشن پر اتر کر کہیں جاتے تو سینکڑوں آنکھیں انہیں دیکھنے والی تھیں۔ وہ ٹرین طوفانی رفتار سے جا رہی تھی، چھوٹے اسٹیشنوں پر نہیں رکتی تھی۔ ایسی تیز رفتاری کے باوجود وہ دوسرے دن شام کو کولکتہ پہنچنے والی تھی۔ اگرچہ تھکا دینے والا سفر تھا، تاہم وہ تینوں جنم ساتھی مطمئن تھے۔ ان کے علاقار بچے کو بڑی حفاظت سے لا رہے تھے۔ ابھی تک ایشورا کے سوا کوئی ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن رہا تھا۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ پہلے چپ چاپ اس رکاوٹ بننے والے کی اصلیت معلوم کریں گے، پھر دوڑتی بھاگتی ٹرین میں اسے موت کے گھاٹ اتارنے کا بہانہ ڈھونڈ لیں گے۔ ایشورا نے کہا تھا، جب بچے کے حوالے سے فرحات کو بلیک میل کیا جائے گا اور اس سے اپنے مطالبات منوائے جائیں گے، تب وہ اپنا ایک مطالبہ منوا کر جے بلرام اور بنڈاری کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ وہ تینوں جلد از جلد اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، لہذا فرحات سے باتیں کرنے کے لیے انہوں نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ وہ تو جیسے گونگا ہو گیا تھا۔ ایک عرصے سے کسی نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ انہوں نے اس کی سابقہ آواز اور لہجے کو گرفت میں لے کر رابطہ کرنا چاہا تو کبریا کے اندر پہنچ گئے۔ وہ پچھلے دنوں باپ کی بیماری کے دوران فرحات علی تیمور کا رول ادا کرتا رہا تھا۔ اب فرحات کے گونگے پن نے دشمنوں کو پھر اس کے اندر پہنچا دیا تھا۔ اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ بنڈاری نے کہا، ہم 3 جنم ساتھی ہیں اور ایک اجنبی ہے، تمہارے ہوش اڑانے آئے ہیں۔ کبریا نے ایک فون نمبر بتا کر کہا، اس نمبر والے ایک علاقار کے اندر رہو، پھر بولو اور یہاں سے بھاگو۔ اس نے سانس روکی۔ وہ دماغ سے نکل گئے۔ پھر بنڈاری نے ان نمبروں کو پنچ کیا۔ رابطہ ہونے پر اس علاقار سے کہا، فرحات سے بات کراؤ۔ اس نے ایک نمبر پنچ کرتے ہوئے کہا، میرے اندر آؤ اور انتظار کرو۔ اس نے فون پر رابطہ ہوتے ہی کہا، سر کوئی آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ میرے اندر ہے۔ کبریا نے اس کے دماغ میں آ کر کہا، ہاں تو جنم ساتھیو، کس اجنبی کے ساتھ آئے ہو اور میرے ہوش اڑانا چاہتے ہو؟ بلرام نے کہا، تم کو معلوم تو ہو گیا ہوگا کہ تمہاری بیٹی اور داماد اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو کر اسپتال پہنچ گئے ہیں اور تمہارے نواسے کو کوئی لے گیا ہے۔ ہاں یہ بری خبر ملی ہے، میں اپنے نواسے کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تم نے ابھی ہوش اڑانے کی بات کی ہے، اس کا مطلب ہے اس معصوم کو تم لوگوں نے ہی اغوا کیا ہے۔ جے نے کہا، ہاں یہ نیک کام ہم ہی کر رہے ہیں۔ کبریا نے کہا، ضرور کرو، اسے پھول کی طرح اپنی ہتھیلیوں پر رکھو، گرم ہوا لگنے نہ دو، وہ میری لاڈلی کا بیٹا ہے، اس پر ذرا سی بھی آنچ آئے گی تو اماوس کی رات تک جی نہیں پاؤ گے۔ بنڈاری نے کہا، حیرت ہے، ہم کو دھمکیاں دے رہے ہو، اپنے نواسے کی واپسی کی بات نہیں کر رہے ہو۔ میں جانتا ہوں ابھی کسی قیمت پر بھی اسے واپس نہیں کرو گے، اماوس کی رات تک اپنی سلامتی کے لیے اسے ڈال بنا کر رکھو گے۔ بڑی دور تک سوچتے ہو۔
सोचता भी हूँ, समझता भी हूँ। उस रात तुम तीन नहीं रहोगे, तुम तीनों का एक ही वजूद होगा। ऐसे वक्त मैं तुम्हारे खुफिया अड्डे में पहुंच जाऊंगा तो अपनी सलामती के लिए मेरे नवासे को ढाल बनाओगे। हाँ, हम यही करेंगे। अगर किसी तरीके से छुप कर आ रहे हो तो बच्चे की सलामती के लिए रुक जाओ, वापिस चले जाओ। भंडारी ने कहा, हम अमावस की सुबह फिर 1 से 3 होने के बाद बच्चे को वापस कर देंगे। कभी नहीं करोगे, वो तुम्हारी सलामती की जमानत है, उसे हमेशा अपने शिकंजे में रखोगे। बलराम ने हंसते हुए कहा, ये भी दुरुस्त है। हमको तुमसे खतरा है और तुमको हमसे डर रहेगा। इस बात से डरते रहोगे कि हम बच्चे को मार न डालें। ये बच्चा काले मंत्रों से ज्यादा हमको जान की अमान और शक्ति दे रहा है। ठीक है, मेरा नवासा तुम्हारे साए में जिंदा सलामत रहेगा तो मैं तुम्हारी तरफ रुख नहीं करूंगा। हैरत है कि तुम्हारी बेटी अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त कर लेगी। वो माँ है, अपने बच्चे की सलामती की खातिर कलेजे पर पत्थर रख लेगी। ज्यादा चालाक न बनो, तुम में से कोई उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं करेगा। जरूर तुम उसे हमसे छीन लेने की कोई तदबीर कर रहे हो। तदबीर तो हम करेंगे, लेकिन इस तरह कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, वरना तुम हमारे शयान को नुकसान पहुंचाओगे। फिलहाल हमारे दरमियान ही समझौता रहेगा कि मैं अमावस की रात तुम्हारी तरफ नहीं आऊंगा और तुम मेरे नवासे को सलामती से और आराम से रखोगे। ईश्वरा ने कहा, तुम लोगों के दरमियान समझौता हो रहा है, लेकिन मेरा मुतालबा पूरा ना हुआ तो ये बच्चा कोलकाता तक पहुंच नहीं पाएगा। ईश्वरा एक नेक काम करके फरहाद की फैमिली में मोहतरम हो गया था। उसकी और किबरिया के दरमियान ये पहले ही तय हो गया था कि उन जन्म साथियों की मौजूदगी में क्या बातें होंगी। उस वक्त किबरिया ने अनजान बनकर पूछा, तुम कौन हो? ये तीनों तुम्हें अजनबी कह रहे हैं, फिर उनके साथ कैसे हो? वो बोला, फरहाद, ये सिर्फ तुम जानते हो कि मैं सियारे से वापस आ गया हूँ। बोलो, अब तो मैं अजनबी नहीं रहा। ये सुनते ही वो तीनों चौंक गए। भंडारी ने कहा, ए दुर्गा, तुम ईश्वरा हो? हाँ, मैं सियारे में वापस जाना चाहता हूँ, मगर फरहाद मेरा रास्ता रोक रहा है कि मुझे इसी जमीन पर मार डालना चाहता है। फिर वो कहका लगाते हुए बोला, अब मेरा रास्ता कैसे रोकोगे फरहाद? मुझे मारोगे या अपने नवासे को बचाओगे? अभी ये बच्चा मेरी नजरों के सामने है। मैं जय बलराम और भंडारी का साथ दे रहा हूँ। तुम समझदार हो, समझ लो मैं क्या चाहता हूँ। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा रास्ता ना रोकूं, तुम्हें सियारे में जाने के लिए खुला रास्ता दे दूं। ओके, मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा। तुम जब चाहो सियारे में जा सकते हो। फिर तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मगर नहीं करूंगा क्योंकि तुम मजबूर होकर ये मेहरबानी कर रहे हो। किबरिया ने कहा, मैं फजूल बातें नहीं करता। तीनों जन्म साथियों से ये कहकर जा रहा हूँ कि मेरे नवासे को एक जरा तकलीफ ना पहुँचाना, वरना मौत तो सबको आती है। मेरे नवासे को भी आएगी, लेकिन उसके बाद तुम किसी भी पनाहगाह में सुकून से नहीं रह पाओगे। मैं तुम तीनों को दौड़ा दौड़ा कर मार दूंगा। किबरिया ने उनसे राब्ता खत्म कर दिया। उन्होंने ईश्वरा से कहा, वो तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। अब तुम जाओ, हमारा पीछा छोड़ो। हम तुमको इस बच्चे के करीब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भी अर्ज़ दुनिया के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहाँ रहकर फिर कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहूंगा। अगले किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी तो उतर जाऊंगा। उनकी बातें, उनके मामलात खत्म हो गए। वो सब किबरिया के उस आलाकार के दिमाग से चले गए। अपने आलाकारों के अंदर ट्रेन में हाजिर हो गए। ईश्वरा उस औरत और बच्चे के करीब था। किबरिया ने आकर कहा, तुम वाकई आजाद हो, जब चाहो अपने घर जा सकते हो। उसने कहा, मैं किसी ऐसे बड़े शहर के स्टेशन पर उतरूंगा जहां फिजाई सर्विस होगी। मैं किसी फ्लाइट से जनूबी अफ्रीका जाऊंगा। किबरिया वहां से अपने बाप के पास आया। उसे बताना चाहता था कि जय बलराम और भंडारी से क्या बातें हुई हैं। उस वक्त वो बिस्तर पर बैठा था। उसने बेटे से कहा, उन दुश्मनों से तुम्हारी जो बातें हुई हैं वो मैं सुन चुका हूँ। मैं ख्यालखानी के जरिए तुम्हारे आलाकार के अंदर मौजूद था। पापा, आप तो भी संभलते ही लंबी ख्यालखानी करने लगते हैं, जबकि आराम करना चाहिए। उसने कहा, मेरा ख्याल है अब मुझे थकन महसूस नहीं होगी। मेरा नवासा दुश्मनों के शिकंजे में है। मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं रहूंगा। अपने शयान को उनकी गिरफ्त से निकाल कर लाऊंगा। अभी ये मुमकिन नहीं है। आप अभी उनके खिलाफ कोई तदबीर आजमाएंगे तो वो शयान को नुकसान पहुँचाएंगे। इंशाल्लाह मेरे नवासे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तुम अल्पा को बुलाओ। किबरिया ने अल्पा के पास आकर कहा, पापा बुला रहे हैं। आप उन्हें समझाएं कि लंबी ख्यालखानी ना करें, फिर दिमागी तौर पर कमजोर हो जाएंगे। वो बोली, पापा अंदर ही अंदर नवासे के लिए तड़प रहे होंगे। वो जब तक ख्यालखानी कर सकते हैं करने दो। जब कमजोर पड़ेंगे तो हम उनकी हालत को संभालेंगे। वो दोनों फरहाद के पास आए। उसने कहा, उस ट्रेन में शयान के हम उम्र बच्चे होंगे। मुझे बताओ कितनी औरतें 10-12 वर्ष के बच्चों के साथ हैं। अल्पा ने कहा, मैंने ऐसी 3 माओं के दिमागों में जगह बनाई है। किबरिया ने कहा, मैंने ऐसी औरतों की तरफ ध्यान नहीं दिया था।
پھر بھی ایک ننھے سے بچے کی ماں میری نظروں میں ہے۔ ان تمام ماؤں پر اور ان کے شوہروں پر مختصر سا تنظیمی عمل کرو، انہیں اس کمپارٹمنٹ میں پہنچاؤ جہاں ہمارا شایان ہے، پھر میرے پاس آؤ۔ وہ دونوں چلے گئے۔ ان کے ساتھ بے باک مومن اور دوسرے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے۔ وہ ٹرین میں سفر کرنے والی ماؤں کو ان کے شوہروں اور سرپرستوں کو معمول اور تابعدار بتانے لگے۔ 1 گھنٹے بعد ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی تو 3 مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے اس کمپارٹمنٹ میں آ گئیں جہاں شایان تھا۔ دوسرے اسٹیشن پر اور 3 مائیں وہاں پہنچ گئیں۔ اس بڑے سے کمپارٹمنٹ میں 6 ماؤں کا اضافہ ہو گیا۔ وہاں بھنڈاری کے 2 ہی اعلی کار تھے۔ ایک وہ عورت تھی جو شایان کو سنبھال رہی تھی، دوسرا اس کے شوہر کی حیثیت سے تھا۔ جی اور بلرام مسلسل منتر پڑھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا شایان ان منتروں کے حصار میں رہے گا تو کوئی اس کا سراغ نہیں لگا سکے گا، اور بھنڈاری کے خیال سے وہاں ایشور اللہ کے سوا کوئی رکاوٹ پیدا کرنے والا نہیں تھا۔ وہ بھی اس ٹرین سے اترنے والا تھا۔ بظاہر وہ کامیاب ہو رہا تھا۔ یہ یقین ہو رہا تھا کہ فرحاد بچے تک اور اسے اغوا کرنے والوں تک پہنچ نہیں پائے گا۔ بھنڈاری کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ وہ اس کا نواسا ہے، پھر بھی نانا اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ نانا سا بچہ اس لحاظ سے عجوبہ تھا کہ اسے قدرتی طور پر یوگا کی صلاحیت حاصل تھی۔ پرائی سوچ کی لہروں کو بوجھ سمجھ کر ایک ذرا سانس روک کر اپنے اندر آنے والوں کو بھگا دیتا تھا۔ اگر یہ قدرتی صلاحیت نہ ہوتی تب بھی ایک ننھا سا دودھ پیتا بچہ اپنے اور پرائے کو نہیں پہچانتا۔ اس کی سوچ یہ بتا نہیں پاتی کہ وہ اپنی ماں کی نہیں پرائی گود میں ہے اور وہ کسی گھر میں نہیں ٹرین میں سفر کر رہا ہے۔ بھنڈاری کو ہر پہلو سے اپنی کامیابی کا یقین ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ٹرین میں اس کی بدنصیبی بھی سفر کر رہی ہے۔ بدنصیبی یہ تھی کہ فرحاد اٹھ کر بیٹھا تھا، بستر سے اتر کر شمال کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس آ کر اسی چیئر پر بیٹھ گیا تھا، خیال خوانی کے ذریعے الپا اور کبریا کو گائیڈ کر رہا تھا۔ اگرچہ بھنڈاری نے اپنی اعلی کار عورت کے اور اس کے فرضی شوہر کے دماغوں کو مکفل کیا تھا، مگر وہ ایک کمزور سا عمل تھا۔ فرحاد عمل کرنے والے کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لے کر ان کے اندر پہنچ گیا تھا۔ بازی آہستہ آہستہ پلٹ رہی تھی۔ ان اعلیکاروں کے قریب ایک حسین عورت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بھنڈاری کا اعلیکار فرحاد کی مرضی کے مطابق اس حسینہ پر عاشق ہونے لگا۔ اس نے بے اختیار اسے آنکھ ماری۔ وہ حسینہ اسے غصہ دکھانا چاہتی تھی، لیکن فرحاد نے اس کے اندر آ کر اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگی۔ وہ پھر اس اعلیکار کے دماغ میں آ گیا۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ بھنڈاری نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس عورت سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ اس نے کہا، ذرا دل بہلانے دو، تم نے دیکھا نہیں وہ مسکرا رہی تھی، مجھے لفٹ دے رہی تھی۔ ادھر حسینہ ناگواری سے سوچ رہی تھی، مجھے کیا ہو گیا تھا، میں کیوں مسکرانے لگی تھی۔ اسی وقت اس اعلیکار نے فرحاد کے زیر سر رہ کر اسے ایک ہوائی بوسہ اور سال کیا۔ وہ غصے سے اچھل پڑی، اپنے رشتہ داروں سے بولی، یہ کتا میرے ساتھ گندی حرکتیں کر رہا ہے، میں اس پر تھوکتی ہوں، آخ تھو۔ اس کے 2 تگڑے بھائی تھے، یہ سنتے ہی اس اعلیکار پر جھپٹ پڑے۔ بھنڈاری پریشان ہو کر اپنے اعلیکار کو بچانے کی کوششیں کرنے لگا۔ خیال خوانی کے ذریعے ان حملہ کرنے والوں کو روکنے لگا، لیکن وہ 2 تھے۔ جب وہ ایک کے دماغ میں جا کر اسے روکتا تو دوسرا اس کے اعلیکار کی پٹائی کرنے لگتا۔ فرحاد ان کے اندر رہ کر انہیں بھڑکا رہا تھا۔ پھر وہ اس عورت کو اپنے زیر سر لایا جس کی گود میں شایان تھا۔ وہ اسے برتھ پر لٹا کر اپنے فرضی شوہر کی حمایت میں لڑنے لگی، کہنے لگی، میرا پتی بدماش نہیں ہے، تمہاری بہن بدماش ہے، یہ میرے پتی کو پانس رہی تھی۔ ایسے الزام تراشی کے باعث جھگڑا اور بڑھ گیا۔ یہ معاملہ ایسا تھا کہ دوسرے مسافر بھی دلچسپی لینے لگے، کچھ اس کی اور کچھ اس کی حمایت کرنے لگے۔ اس طرح یہ جھگڑا پورے کمپارٹمنٹ میں پھیلتا چلا گیا۔ ٹرین کی کھٹ کھٹاکٹ کی شور میں تمام بولنے والوں کی آوازیں جیسے نکار خانے میں گونج رہی تھیں۔ پھر وہ پٹریاں بدلتی ہوئی ٹرین ناگپور اسٹیشن پر رک گئی۔ کچھ مسافر کمپارٹمنٹ سے اترنے اور کچھ چڑھنے لگے۔ ریلوے پولیس بھی وہاں پہنچ گئی، ان کے جھگڑے نمٹانے لگی۔ ایسی وقت اس عورت نے شایان کو برتھ پر نہ دیکھ کر صدمے سے چیخ ماری، میرا بچہ کہاں ہے؟ ہائے میرے بچے کو کوئی لے گیا۔ اس کی چیخ سنتے ہی بھنڈاری کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ وہ غصے سے بولا، بچہ تمہاری گود میں تھا، کیا تم سے کوئی چھین کر لے گیا ہے؟ نہیں، میں نے اسے یہاں لٹا دیا تھا۔ پولیس والے اس بچے کو تلاش کرنے لگے۔ بھنڈاری اس عورت کو اور اس کے فرضی شوہر کو پولیس والوں کے ساتھ پورے کمپارٹمنٹ میں دوڑا رہا تھا۔ وہاں جو بچے تھے وہاں بیٹھی ہوئی ماؤں کے ساتھ تھے۔ کچھ بچے والیاں ٹرین سے اتر کر اسٹیشن سے باہر جا چکی تھیں۔ کس کا گھر، کس کی منزل کہاں ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ ناگپور جیسے بڑے شہر میں اور ٹریفک کے ہجوم میں گاڑیوں کو روکنا اور شایان کو تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ٹرین وہاں سے چل پڑی۔ بھنڈاری نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ جی اور بلرام بھی پوجا پاٹ چھوڑ کر شایان کو تلاش کرتے رہے تھے۔ پھر وہ بھی اپنی اپنی جگہ جاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ یہ سمجھ گئے کہ فرحاد قیامت کی چال چل گیا ہے۔
نہ उसने उन जन्म साथियों को गुस्सा दिखाया था, न ट्रेन में आकर छीना झपटी की थी। बड़ी खामोशी से, बड़ी हिकमत अमली से अपने नवासे को मक्खन के बाल की तरह निकाल कर ले गया था। बलराम ने कहा, हमने फरहाद को ब्लैकमेल करने में जल्दी की। बच्चा हमारे पास पहुंच जाता तो वो इस वीराने में नवासे को छीन कर ले जाने का ड्रामा करने ना आता। जे ने कहा, हाँ, हम तीनों एक दूसरे से दूर अलग अलग जगह हैं। उसे मालूम ना होता कि बच्चा किसके पास है। भंडारी ने झुंझला कर कहा, हमने उस कमीने शुरा से पीछा छुड़ाने के लिए फरहाद से राब्ता करने में जल्दी की। हम उस कुत्ते को स्यारे में वापस जाने नहीं देंगे। जे, तुम उसके दिमाग में जाओ, उसके अंदर जलजले पैदा करो, उसे दिमागी मरीज बना दो, फिर हम फरहाद से निमटने के बाद उससे भी निमट लेंगे। जे ने ख्यालखानी की छलांग लगाई, उसके अंदर पहुंचा, फिर बाहर निकल आया। उसने सांस रोक ली थी। उसे 2-4 बार कोशिशें करने के बाद नाकामी हुई तो अपने साथियों के पास आकर बोला, वो आसानी से काबू में नहीं आएगा। जब हम दुर्गा माँ को अपनी अपनी जान की बींट देकर हर हर महादेव की तीसरी आंख से देखने लगेंगे, तब फरहाद के अलावा ईश्वरा भी दिखाई देगा। बलराम ने कहा, पहले हमको फरहाद से निजात हासिल करनी होगी। अब हम सिर्फ तपस्या में मसरूफ रहेंगे, किसी और मामले पर ध्यान नहीं देंगे। उनके सामने यही आखिरी रास्ता रह गया था और आला हज़रत ने पहले ही कह दिया था कि वो लोग वाकई खतरनाक काला जादू कर रहे हैं। फरहाद रूहानी कुव्वत हासिल करके ही उनके आगे ठहर सकेगा। उस रात उन्होंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, कोलकाता जाओ, कल दोपहर की फ्लाइट में तुम्हारी और सोमी की सीटें ओके हो गई हैं। तुम दोनों के नए पासपोर्ट और दीगर जरूरी कागजात सुबह तक तुम्हें मिल जाएंगे। जाओ, उन्हें उनके खतरनाक इरादों में कामयाब न होने दो, काले जादू को खाक में मिला दो। वो हदायत देकर चले गए। फरहाद ने सोमी की तरफ देखा, फिर उसके अंदर आया। उसने सोच के जरिए पूछा, कुछ कहने आए हो? हाँ, तुम्हें फिर एक्शन में आना है। उसने खुश होकर पूछा, कब? हम कल दोपहर की फ्लाइट से कोलकाता जा रहे हैं। वो उसके करीब आ गई, उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, थैंक्स गॉड, मैं उन तीनों पखंडियों से निपट सकूंगी। उन्होंने मुझे अपने काबू में करने के लिए काले मंत्रों से बिल्ली बना दिया था। ये दावा किया था कि जब तक उनसे राजी नहीं होंगी, बिल्ली ही रहूंगी, कभी इंसानी रूप में नहीं आ सकूंगी। फिर उसने बड़ी अकीदत से कहा, आला हज़रत की मेहरबानी से मुझे ये नई जिंदगी मिली है, मैं उन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कोई क्या जाने। वो संजीदगी से मुस्कुराने लगा, सोचने लगा, कल क्या हो सकता है? कल जिंदगी का आखिरी दिन भी तो हो सकता है, और आने वाले कल में जो भी बदलती हुई खतरनाक सूरत हाल में हाजिर दिमागी से काम लेगा, वही बाजी ले जाएगा। ईश्वरा के रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं रही थी। वो अपने स्यारे में वापस जा सकता था, लेकिन वो बाबा साहब के इदारे के सामने आकर दरवाजे के पास बैठ गया था। उसने एक नए काम करने की शुरुआत की थी। उसके नतीजे में उसे सलामती मिल गई थी, उसे इज्जत मिल रही थी, तमाम मुसलमानों का इत्मीनान हासिल हो रहा था। अभी जरा पहले उसकी गैर मामूली सलाहियतें सिफर हो गई थीं। वो खाली खोखला और बेयारो मददगार हो गया था और एक कीड़े की तरह मिट्टी में मिलने वाला था। ऐसे वक्त मुसलमान टेलीपैथी जानने वालों ने उसे सहारा दिया था। उसकी समझ में आ गया कि यही सहारा मजबूत है। इसी के साए में रहेगा तो दुनिया की सुपर ताकतें उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। उस दरवाजे के सामने उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का यकीन हो गया था। आला हज़रत ने उसके अंदर आकर पूछा, सियारे में नहीं जाओगे? वो बोला, जाऊंगा, वहाँ मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी पूरी कौम है, मगर ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। यहाँ प्यार है, सलामती है, और मुझ जैसे बेदीन के लिए एक खुदा है। वो एक गहरी सांस लेकर दिल की गहराइयों से बोला, मैं आपका दीन इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। आला हज़रत उसके दिलो दिमाग को पहले ही पढ़ चुके थे। ये समझ गए थे कि उसके अंदर अब खोट नहीं रहा है। उन्होंने कहा, बाबा साहब का दर तुम्हारे लिए खुल रहा है, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुल रहा था। उन्होंने उसे कलमा पढ़ाया, जो उसने 2-4 बार पढ़ा। फिर उसे अज़बर करने के बाद उठकर खड़ा हो गया। सिद्के दिल से ज़ेरे लब पढ़ता हुआ उस इदारे में दाखिल हो गया। तमाम दुश्मन अपने अपने बुरे और बदलते हुए अच्छे अंजाम को पहुंच रहे थे। अब सिर्फ वही 3 जन्म साथी रह गए थे। ये आखिरी मार्का अजीब था। वो तीनों जान बचाने से पहले अपनी अपनी जान देने वाले थे। ये अजीब और अनोखा बलिदान उनकी दुर्गा माँ को पुरसुन करने वाला था। और वो दिन आ गया था जिसकी रात उन पर भारी पड़ने वाली थी। वो 3 से 1 होकर फरहाद के हत्थे नहीं चढ़ना चाहते थे। एक वजूद में समाने से पहले ही 3 कुव्वतें बनकर उस अकेले पर गालिब आ जाना चाहते थे। वो पिछली रात से मुसलसल मंत्रों का जाप कर रहे थे। फिर सुबह से दोपहर हो गई थी। वो तीनों एक खंडर में माँ भवानी की एक छोटी सी मूर्ति के पास आ गए। वो एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप मंत्र पढ़ते जा रहे थे। एक के हाथों में तेज फल वाला बुगदा था। वो इस कदर वजनी था कि गर्दन पर पड़ते ही सर तन से जुदा हो जाता, और वो यही करने आए थे।
खंडर के एक हिस्से में 3 जवान मर्दों की लाशें पड़ी हुई थीं। उन जन्म साथियों ने उन्हें वहां लाकर हलाक किया था। अभी अपनी अपनी बलि चढ़ाने के बाद एक दूसरे की आत्माओं को उन मुर्दा जिस्मों में पहुंचाकर नया जिस्म, नई जिंदगी हासिल करने वाले थे। पहले जय की बारी थी। उसने काली माई के आगे डंडोत किया, यानी ऊंधे मुंह लेट गया। अपनी गर्दन ने एक छोटे से तख्ते पर रख दी। बलराम ने शंख फूंका, फिर मृदंग बजाते हुए गाना गाने के अंदाज में मंत्र पढ़ते हुए नाचने लगा। अपने होंठों को एक उंगली से हिलाते हुए भयानक आवाजें निकालने लगा। उनके तरीकाकार से माहौल वाकई भयानक हो गया था। भंडारी ने एक बड़े से कटोरे में रखी हुई बंग उठाकर एक ही सांस में पी, फिर बारी भर के बूंदे को उठाकर जय महाकाली का नारा लगाते हुए जय की गर्दन उड़ा दी। सर तन से जुदा हो गया। लहू के छींटे काली माई की मूर्ति पर गए। जय का सारा जिस्म चंद सांसों में फुड़फुड़ा कर ठंडा पड़ गया। दोनों जन्म साथियों ने मूर्ति के सामने डंडोत करते हुए कहा, जय महाकाली, तेरा बच्चा न जाए खाली। जय ने तेरे चरणों में जान निछावर की है। इसे महादेव की तीसरी आंख दे, इसे दुश्मनों तक पहुंचा दे। फिर वो उठकर बैठ गए। मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर मंत्रों का जाप करने लगे। जय की भटकती हुई आत्मा को अपने गिरफ्त में लाने लगे। उन्हें यकीन था कि वो काबू में आ जाएगी और उन 3 लाशों में से किसी एक के अंदर समा जाएगी। आधे घंटे के अंदर ही खंडर के दूसरे हिस्से से जय चलता हुआ वहां आया। उसकी सूरत बदल गई थी, जिसम बदल गया था, मगर वो जय था। उसने मूर्ति के चरणों पर सर रख दिया। दोनों जन्म साथियों ने उसके मुर्दा सर और शरीर को दूर ले जाकर एक गड्ढे में फेंक दिया। फिर जय के पास आकर कहा, तीसरी आंख का मंत्र पढ़ो और देखो फरहाद कहाँ है। उसने मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर आंखें बंद की। फिर जय महाकाली कहकर मंत्र पढ़ने लगा। बंद आंखों के पीछे देखने लगा। फरहाद एक तियारे में दिखाई दे रहा था। एक नस्वानी आवाज कह रही थी कि वो जहाज रनवे पर उतरने वाला है, मुसाफिर हजरात अपने सीट बेल्ट बांध लें। उसके बाद वो मंजर बुझ गया। जय ने फिर मंत्र पढ़ते हुए मजीद मालूमात हासिल करनी चाहिए, मगर फरहाद और वो तियारा दिखाई नहीं दिया। उसने आंखें खोलकर अपने साथियों से कहा, फरहाद किसी जहाज में था। वो जहाज रनवे पर उतरने वाला था। बलराम ने पूछा, वो किस मुल्क और किस शहर में पहुंच रहा है, ये हमको मालूम होना चाहिए। वो बोला, तीसरी आंख ने इतना ही दिखाया है। मैं बार बार कोशिश कर चुका हूँ, इससे आगे कुछ पता नहीं चल रहा है।